नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य व लम यूहा इलैहि शै' वमन क़ाल सअुन्ज़िलु मिस्ल मा अन्ज़लल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन्नुबुव्वत क़द इन्क़तअत बी फला रसूल बअदी वला नबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व शौक़ व मोहब्बत सर ब आवाज़ बुलंद टोल अहले मजलिस को आए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी क़दर सदर मजलिस ददग़ खौरे द इल्म व अमल ज़लान दस्तूर हज़रत शेखुल अदब उस्तादुल असातिज़ा शेखुल क़ुरआन वल हदीस हज़रत मौलाना रूहुल अमीन साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम व तक़ब्बलल्लाहु जुहूदहुम। स्टेज बांधे तशरीफ फरमा डेर अकाबिर उलमाए किराम द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इश्क़ व मोहब्बत प जज्बा बांधे रागुन शो द ख़त्म नबुव्वत पहरेदारानो द नामूस रिसालत चौकीदारानो मलगरो द अल्लाह रब्बुल आलमीन लाख लाख करम और एहसान दे पमुंग और तासो च ज़मुंग उस्तासो द ज़्वन यवसो लम्हे यवसो गड़ई द आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्क़ व मोहब्बत के अल्लाह कबूली करले। द दे लम्हात पर एवज़ के बाद द महशर पर मैदान के अल्लाह त दरखास्त पेश कऊ रबा खपल ज़्वन के यवसो मेंटो द पार द गुंबद खज़रा पहरेदार पाती उमा अल्लाह शफाअत द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीब फरमाया। यकीन मोदे हैस कोरा सर नूर से नवी उदा निस्बत देर लोई निस्बत दे कि देशी द दे द बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मुंग औस्तासु बख्शिश नसीब फरमाई। और दा ज़द ज़ान न नवायम हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह द मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पमलगरत्या के रागे द कादियानियत फितना पर हिंदुस्तान की डेर लोया पर मस्तई के वा
دا دواړه بزرگان راغلل او د مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو. هغه ترنه پوښتنه کوي شاہ جی کس سلسلے میں تشریف لائے ہو؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ورته فرمائے حضرت ہم نے فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے انجمن تبلیغ ختم نبوت کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے. آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت ورته فرمائی میں صرف دعا نہیں دوں گا میں دوا بھی دوں گا. او بیا ترنه پوښتنه کوي چې ستاسو د انجمن تبلیغ ختم نبوت د رکنیت سالانه فیس څومره دی؟ ما اشرف علي د پاره یو پرچی کټ کا، زه هم ستاسو د دې تحریک یو رکن او یو سپاهي جوړېدل غواړم. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ورته فرمائی حضرت زمونږ فیس سالانه ₹1 دی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ورته آغا زمانہ کے فرمائی میرے لیے آئندہ 25 سال کی فیس ایڈوانس میں بھر دیجئے گا. را روانو 15 کالو فیس د رکنیت د دې مقدس تحریک د هغې د ملګرتیا د 15 کالو فیس په یو ځای باندې درته درکومه. بیا ورته فرمائی اگر اسی اثنا میں مجھے موت آ گئی اور قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکارا کہ اس اشرف علی کو بلاؤ جس نے زندگی میں کچھ لمحوں کے لیے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر! دی لخکر لا اللہ رب العالمین پا زوانوں کے پاکی زوانے گوری دی محنت لا اللہ پا خولوں کے پاکی خولی منتخب کئی. دا دا ارچا سینہ نوی چی دا مدینی دا جانان نمخ تڑال جوڑ شی. دا دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غم دے جذبہ امت کے پیدا کول غواڑی چی دا احد میدان دے ملگری تتر بتر شو. دا صحیح مسلم شریف روایت دے چی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہغا کان مجوب علیہ بحجفت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا مخ تا ڈال جوڑ شویو یو ڈال د خپل سینین مخ کے ہم نسلیو غش ورسره دے لیند ورسره دا بہترین تیرانداز دے شدید النزع او ډیر خلیند راخکون کے دے غش پتے زبان دے ولی ہم نخ هم وشتلی شي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مختا خپل سینہ ڈال جوڑا کڑے دا پا غشو باندے کافران ولی پا خوا باندے چه سوک تیریگی تیرکش ورسره دے غشی پا کی پراتدی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورت فرمائی دا خپل غشی دے ابو طلحہ سر پریگ دا انفرها علیہ دتے پریگ دوا دتے پلاس ورکا دے بستا پا دے غشو باندے زمان تحفظ و پہرداری اکی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کل دا ابو طلحہ دا گزار سی کولو دا پارا سر مبارک روچت کی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ورت فرمائی لا تشرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب سر مبارک مرا پورتا کوا لا یصبک سهم من سهام القوم دا دی کافرانو یو غشے چرتستاسو پا جسم باندے اون لگی. بیا ورت فرمائی دا اللہ محبوبا
نحری دون نحرک، زما سینه به ستاسو د سینې مبارکې نه مخې ته ډال وي، د کافرانو غشې کو راځي، اول به زما سینه پار کوي، وروستو به تاسو ته در رسیږي. امت کې جذبه پکار ده. د ابو طلحه رضی الله عنه غوندې جذبه پکار ده. د رحمت للعالمین په عزت او ناموس باندې حمله آورو خلقو دپاره د ابو طلحه غوندې ځوانان پکار دي چې خپلې سینې ډال ونیسي د ناموس مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دپاره، د دواړو جهانو د سردار مبارک د جسم دفاع، د هغې نه د ختم نبوت او د شان رسالت دفاع د امت دپاره ډیره زیاته ضروري او ډیره زیاته اهمه ده. دا امت به تر هغه وخته پورې امت اسلام وي تر څو وخته پورې چې د دوی عقیده د ختم نبوت محفوظه وي، چې په کومه ورځ باندې عقیده د ختم نبوت دوی وبایلله، اسلام یې وبایللو، دین یې وبایللو، خلق خو دې ته د عقیدې یو جز وی، دا بعینه اسلام دی، دا بعینه شریعت دی، دا بعینه دین دی. د ختم نبوت په عقیدې سره مونږ د یهودو سره اختلاف لرو چې هغوی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه مني. د ختم نبوت په عقیدې سره مونږ د عیسایانو، صلیبیانو، نصاراو سره اختلاف لرو، سره د دې نه چې هغوی الله مني او تیر ټول انبیاء کرام مني، خو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیده نه مني. دا ما به الامتیاز دی، دا د اسلام او د کفر ترمنځ دیوال دی، دا د اسلام او د کفر ترمنځ فرق دی. دې دپاره ځوانانو خپلې سینې تیارې کوي. د ختم نبوت جنگ د اسلام جنگ دی، د ختم نبوت جنگ د شریعت جنگ دی. الله رب العالمین با په ځوانانو کې محبوب ځوانۍ د دې دپاره تیاری. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با سره د دې نه چې د خپل ذات او د خپل جسم مبارک د هغې سپکاوي کوونکې یا هغې ته اذیت او تکلیف رسوونکې هغه ته به جواب نه ورکو، عفو به یې کوله. حدیث صحیح دی، د خپل ځان دپاره به نبي علیه الصلاة والسلام انتقام ناغستو الا ان ينتهك حرمة من حرماته. چې په کوم ځای کې به د الله په دین باندې خراش راتللو، هلته به رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم بیا نه برداشت کو، خپل ذات ته او جسم ته مشرکین مکه ډیر تکلیف رسولی و، خو د فتح مکې په موقع باندې عام معافی اعلان وکړو، کافران په تمه دي، نبی علیه الصلاة والسلام به فیصله کوي. ډیر مو زورلی دی، ډیر مو په تکلیف کړی دی، مکې مکرمې نه مو شړلی دی، سختې سختې معاهدې او سخت سخت شرطونه مو پرې لګولي دي، سخته فیصله به نن راځي. یو کس اعلان کوي اخ کریم لابن کریم، دا خو زمونږ یو ښه رور دی او زمونږ د ښه رور بچی دی، زمونږ په باره کې به ښه فیصله کوي. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم اعلان کوي لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تاسو د هر قسم سزا نه آزاد یئ، تاسو باندې نن ورځې هیڅ لاس نه پورته کوم. په کوم ځای کې چې دا اعلان کوي زمونږ جسم ته تکلیف رسونکي ټول کافران او ظالمان د مکې معاف دي. من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. یو کس راځي
ابن خطل راغلی دی او معلق باستار الكعبه د کعبې غلاف او پردې یې نیسلي دي رحمت للعالمین د الله د دین د نبی د نبوت سپکاوي کوونکي سړي دپاره هیڅ قسم رعایت نه کوي هغه منظر دی یو طرف ته ټوله مکه مکرمه معافه کړله او بل طرف ته په شان نبوت کې سپکاوی کوونکې چې په حرم کې دننه دی من دخله کان آمنا په حرم کې دننه دی وینه تویول پکې د عام حالاتو دپاره ممنوع دي خو د هغې باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د کعبې په غلاف پورې اگر کو د لاسونه ورچولی دي چونکې د شان نبوت توهین او سپکاوی یې کړی دی مردار یې کوي په دغه ځای باندې नारे तकबीर गुस्ताख रसूल की एक ही सजा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा नारे तकबीर نن زمون ترجیحات بدل دي زمون په ذات کو څوک حمله کوي مونږ پې خفه کیږو په خپله بې عزتۍ خفه کیږو د الله د دین په بې عزتۍ مو پروا نه وي مونږ ته څوک تکلیف راکوي نه یې معاف کوو او که د الله د دین څوک سپکاوی کوي او د الله رب العالمین دین څوک مغلوبه کوي هغه دپاره مو فراخې سینې وي د هغه دپاره مو بیا لویه رواداري او وسعت ظرفي وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خو داسې نه و زما محترم ورونو مونږ په خپلو القاباتو خوشحالیږو زمونږ په القاباتو کې که څوک کمی راولي زړه کې مو ترېنه ډېره لویه ګیله وي حالان کې دا زمونږ د سلفو طریقه نه وه چې په مخ به یې د چا صفت کوو یا به یې اورېدو مونږ ناست یو زمونږ د مدح او د ستاینې نظمونه مونږ سره خواته ناتخوانان وایي هېڅ پروا مو پې نه وي او چې هغه راته نه میلاویږي خفه کیږو پې ما ته عزت میلاو نه شو ما ته فلانکې لقب را نه کړلی شو د الله رب العالمین د دین څه حال دی 1947 نه 2025 پورې د الله قرآن په پاکستان کې د فرنګي په زنځیرونو کې بند پروت دی د الله نظام د پاکستان د ځمکې اووم تل ته کوز شوی دی چا سره هیڅ فکر نشته څوک خفه نه دي د چا په زړه کې ګیله نشته خپل عزت فکر دی را سره دی الله د دین د عزت فکر نه لرو سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چاته نه پوښتنه وکړله شاه جی یہ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے دومره لویه هستی د علماو په سر خو لویې لویې شملې او ښکلې ښکلې پګړۍ وي تاسو پټکې ولې نه په سره وئ شاجي پټکې پرېږدوه هندوستانۍ سپکه ټوپۍ خو په سره وه سرتور سر ولې ګرځې هغه ورته وی د مسلمانانو د عزت شملې د هغې ورځې نه په خاورو کې میلاو دي د کومې ورځې نه چې په دهلي باندې د قرآن د حاکمیت په ځای باندې د انګریز راج قایم شوی دی مله خوند نه راکوي عطاالله شاه به په هغه ورځ ټوپۍ په سرۍ په کومه ورځ باندې چې د لا اله الا الله نظام قایم شي په دهلي باندې مولانا سید ابوالحسن علی الندوی رحمت الله علیه لیکي پوښتنه ترېنه چا وکړه حضرت کبھی لال قلعہ دیکھا ہے لال قلعہ دې چرته لیدلې ده وایي ورته په جواب کې بچپن میں کسی وقت دیکھا تھا بزرگوں نے رو رو کے دکھایا تھا مشرانو راته په ژړا ژړا کې ښودلې وه عطاالله شاه دا لال قلعہ د اسلامي د حکومت شعار دی او دا د هغې نښه ده فرمائی اب دینی حمیت کی وجہ سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے دینی حمیت او غیرت میں دومره دی
چې هغه مغلوبه لال قلا رانه لیدل کېږي نه کتلی ورته هم پورته نه شمه که سترګې یمه موږ روزانه قرآن ته په کومو کلکو سترګو باندې ګورو د هغه قرآن نه دی چې په پاکستان کې محکوم دی د هغه اسلام نه دی چې په پاکستان کې محکوم دی ورځ تر ورځه د اسلام خلاف ګیره راتنګېږي کفري قوتونه ښه په مستۍ کې دي او د پاکستان په هره اداره کې خپل ټپوان او خپلې چمچې پیدا کړي دي جرنیلانو کې د هغوی چمچې دي ججانو کې د هغوی چمچې دي وزیرانو کې د هغوی چمچې دي افسرانو بیوروکراسي کې د هغوی چمچې دي آیا روز مختلفې پابندۍ هغه لګوي مونږ او تاسو زړه کې چرته دا درد رانغی عاشق مصطفی یمه عشق مصطفی خو د نظام مصطفی په ارمان باندې وي یو نه یو ورځ به الله په اسلام آباد کې نظام مصطفی رایج کړي داسې یو ورځ به زه ووینم چې په زنځیرونو کې بند قرآن به مې په اسلام آباد باندې حاکم جوړ شي داسې ورځ به راته الله نصیب کړي چې زما چیف جسټس فیصله کوي هغه د انګریزي کتاب په ځای باندې حواله ورکړي د قرآن کریم د فلانکي صورت د فلانکي آیت تحت زه د الله په ځمکه نن دا فیصله سناول غواړم د پاکستان خاورې کله به دا اعلان اورې چې دا فیصله د الله د قرآن مطابق ده چې دا فیصله د بخاري او د ترمیزي مطابق ده دا فیصله د فقه د فلان کتاب مطابق ده دا د فلانکي امام قول دی کله به دا آوازونه اورې زړونو کې درد پیدا کوي رونو زړونو کې درد پیدا کوي رونو مسله د ختم نبوت زمونږ او ستاسو نه تقاضا د دیني حمیت کوي زمونږ او ستاسو په زړونو کې دننه دیني حمیت او دیني غیرت را پیدا شي زمونږ بزرګان او زمونږ اکابر چې د دین په کومه شعبه کې ولاړ دي پټې سترګې په اعتماد کوئ د دعوت او د تبلیغ په محنت کې د ریوند په مشرانو باندې پټې سترګې اعتماد کوئ د تصوف او د تزکیې او د سلوک په میدان کې په خپلو مرشدینو باندې او په خپلو په صاحب نسبت پیرانو صاحبانو باندې پټې سترګې اعتماد کوئ د دین د تعلیم او د تدریس په میدان کې د وفاق المدارس اجتماعیت ته نقصان مه رسوئ د پاکستان په خاوره د الله رب العالمین د نظام نافذ کولو دپاره او د قرآن حاکم جوړولو دپاره جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن باندې پټې سترګې اعتماد کوئ دا زمونږ اکابر دي دا زمونږ بزرګان دي حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل مکمل او اکمل هستی و به یک وقت مفتی هم و به یک وقت مجاهد هم و به یک وقت مصلح هم و به یک وقت سائس او حاکم او بهترین سیاستدان هم و به یک وقت سپاسالار هم و په امت کې دا ټول صلاحیتونه په فرد واحد کې نشي راجمع کېدلی لیکلي دي دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیازی شان و دا شان ختم نبوت دی فرمایی د هغوی په معجزاتو کې یوه معجزه دا ده الله رب العالمین دغه ټول صفات د امت په علماو تقسیم کړي دي بعض عالم به د ټولو نه بهترین مفتی وي بعض عالم به د ټولو نه لوی مجاهد وي بعض عالم به د ټولو نه لوی مصلح وي بعض عالم به د ټولو نه لوی داعی او مبلغ وي بعض عالم به د ټولو نه مدبر سیاستدان وي فرمایي دا ټول دینی تحریکات دي د دې ترمنځ وحدت داسې مثال لري لکه د انسان د جسم د مختلفو اعضاء ترمنځ چې اتفاق او اتحاد ضروري دی سترګه لیدل کولی شي د زړه نه کنیکشن کټ کا په دې ځای کې به پرته وي بیا به کتل نشي کولی ژبه ویل کولی شي خو د جسم نه رابطه کټ کا بیا به ترنه قوت گویایي ختمه شي
فرمای امت مسلمه که جسد واحدین دی، دا ټول اعضا پکار ده چې د یو بل سره د یو مربوط نظام حصه وي، وروستو به دا امت واحده وي. تتر بتر کیږئ بنا اسلام پسندو دیندارو مسلمانانو وروڼو، چا چې په تبلیغ کې وخت لګولی دی د مدرسو نه زاریږئ، د ختم نبوت پهرداران جوړ شئ، د دینیو د ټولو محنتونو شعبجاتو د هغې کارکنان او رضاکاران جوړ شئ، خپل آپس کې مینه پیدا کړئ. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤمن به د بل مؤمن دپاره د آبادي د خښتو غوندې وي، یو بل له به سهاره ورکوي، یو بل له به ټیله نه ورکوي. ټول دینی تحریکات دا چې یو شي، مثال یې د لاس د 15 واړو ګوتو دی چې کله یو ځای وي د یو بېدینه په خوله کې 22 غاښونه ماتولی شي، خو کو ځان له شولې او د څه نه وتمبېدلې، په خپل خپل ځای به دا 15 واړه ګوتې ماتې شوي وي. د الله رب العالمین د دین دپاره ملا وتړو، د ختم نبوت د تحفظ دپاره ملا وتړو، د نظام مصطفی د قیام دپاره ملا وتړو. اسلام به غالب کیږي ان شاء الله. ټول را سره ووایه ان شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا قائد فضل الرحمان مفتی محمد فضل غفور صاحب. نعرہ تکبیر. زه به په هغه ورځ زنده‌باد یم په کومه ورځ چې په اسلام آباد باندې قرآن حاکم شي، او چې تر کومې پورې قرآن حاکم نه دی ماته نه یو ته هم زنده‌باد مه وایه. اسلام به هم زنده‌باد وي او قرآن به هم زنده‌باد وي، خو فضل غفور به په هغه ورځ زنده‌باد وي چې په کومه ورځ باندې مې مظلوم قرآن په اسلام آباد باندې حاکم شو، او حاکم به یې جوړو ان شاء الله. عهد ورسره کوو، د یو مسلمان ژبه ده، ای دا فرنګي په زنځیرونو کې تړلي یې قرآنه، زما مظلومه قرآنه، زما معصومه قرآنه. سکم 80 کاله در باندې خلقو لوبې وکړلې او مغلوب یې وساتلې، دا ځوانان به دې حاکم جوړوي ان شاء الله العزیز. دا مټې الله قرآن له پیدا کړي دي، دا ژبې الله د تکبیر غږونو له پیدا کړي دي، دا ځوانۍ الله د ګنبد خضرا پهردارۍ له پیدا کړي دي، او دا به پهرداري کوي ان شاء الله. اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، اے دا عالم کفر پا ڈالرو باندے مست حاکمانو. کل رالا پا قانون ختم نبوت حملہ آور جوڑے گئے، او کل دی جسٹس فائز عیسیٰ آغد رالا پا مبارک ثانی کیس کے پا عدالت کے ختم نبوت تا رکاوٹ جوڑی گی. یاد ساتا نظریاتی جنگ کے افراد در تا تیاروں ما، دا اسلام مجاہدین در تا تیاروں ما، دا ختم نبوت غازیان در تا تیاروں ما، دا اسلام سپاه سالاران در تا تیاروں ما. یو لاس کی بے پرچم نبوی، بل لاس کی بے قرآن وی، پا ژبو بے دا تکبیر ناری وی، پا سینو کی بے جذبہ جہاد او شوق شہادت وی، او دا سمندر غندی با انشاء اللہ العزیز پا دغا تحریک کی دا خپل بزرگانو سرا ملگری ولاڑوی. اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے. کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، سر بھی بہت بازو بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے. اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والوں چپ کب تک؟ کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریبا پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نعرہ